My dear students, I am SK Sir of Physics teacher. Today I am going to talk on the 9th lecture regarding the numerical problems of gravitation, and this problem is important and links actually how the satellite revolved around the earth, okay, and how we can calculate its orbital velocity as well as time period of the satellite as it goes very close to the earth, right? So the question is, an artificial satellite is going around the earth close to its earth's surface. Calculate the orbital velocity and time taken by it, means time taken by the satellite to complete one round, means one complete revolution, where the radius of the earth is given 6400 kilometer and the value of g is also given in the question, that is 9.8 meter per second square. Now to understand this question, यो क्वेशनलाई बुझ्नको लागि मैले अर्थ देखाइरहेको छु डायग्राममा. यो सपोज दिस इज द अर्थ अफ मास एमई एन्ड रेडियस आरई हो र यो चाहिँ सेटेलाइट हो. सेटेलाइटको मास स्मल एम हो, which is located at the height h above the earth surface. That's why this current radius of the orbit of the satellite now becomes re plus h. Okay, so sometimes the question will be there, if the satellite or the moon, suppose the earth satellite is one moon as well, so sometimes the question will be there in the examination, if the moon is attracted towards the earth, then why it doesn't come closer to the earth? The reason is, the main reason is, there is a gravitational attraction between the mass of the earth as well as the mass of the satellite, and this gravitational attraction, according to Newton's law of gravitation, provides the necessary centripetal force to the satellite. That's why we can say it doesn't come closer to the earth even it is attracted towards the earth, right? This is the reason, है. यसलाई यसरी हामी रिजनिङ गर्न सक्दछौँ. अब यसमा यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि पहिला दिएको वस्तु के हो र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने वस्तु के हो, है. मैले थ्योरी पढाउँदाखेरि लगभग मैले सबै थोक बोलिसकेको हुन्छु र पनि मैले एकचोटि फेरि यो मास अफ द अर्थ र मास अफ द सेटेलाइट को बीचमा जुन ग्रेभिटेशनल एट्र्याक्सन भइरहेको छ र त्यो ग्रेभिटेशनल एट्र्याक्सनले, त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले सेटेलाइटलाई नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ. द्याट्स वाइ दिज टु फोर्सेस, ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्सेस आर ब्यालेन्सिङ टु इच अदर, है. त्यो कन्सेप्टको आधारमा हामी चाहिँ orbital velocity as well as time period of the satellite to make one complete revolution निकाल्न सक्छौं, one complete round निकाल्न सक्दछौं, है. यसको लागि दिएको जुन क्वेशनमा भ्यालु हो र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने वस्तु हो त्यो चाहिँ हामी क्लियर पहिला लेखौं, है त. अब यो लेख्दाखेरि हामी के पाइरहेका छौं, पहिला हामीलाई रेडियस अफ द अर्थ दिएको छ. दिस इज द रेडियस अफ द अर्थ which is 6400 किलोमिटर दिइरहेको छ, जुन चाहिँ हामी 6.4 10 to the power 6 मिटर एसआई सिस्टममा हामीले लानु पर्छ. इट इज द कन्भेन्सन, है. न्युमेरिकल कन्भेन्सन हो यो एसआई सिस्टममा लानु. त्यसपछि भ्यालु अफ जी दिइरहेको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिइरहेको छ. अब यसैको आधारमा हामीलाई गर्नुपर्ने के छ, अर्बिटल भेलोसिटी एज वेल एज टाइम पिरियड. मिन्स फर्स्ट केसमा हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, केस फर्स्ट, है. फर्स्ट केसमा हामीलाई orbital velocity झिक्नुपर्ने छ, orbital velocity of the earth, and केस सेकेन्डमा हामीलाई झिक्नुपर्ने छ orbital time, means to make one complete round the earth by the satellite we have to find its time period. So this is for one complete round, right? Orbital velocity as well as time taken to make one complete round. To complete one round, this time is for to complete one round, यो हामीलाई झिक्नु पर्ने छ.
है त। अब यो निकाल्नको लागि सर्वप्रथम हामीले गर्नु के पर्दछ त, gravitational force between earth mass and satellite mass provides necessary centripetal force to the satellite. यो बेसिक कन्सेप्ट हामीले जान्नै पर्छ यो सल्भ गर्नको लागि। यो भएन भने हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ है त। यसको लागि मैले त्यो कसरी चाहिँ यो फोर्सेस दुईटा ब्यालेन्स भइरहेको छ त्यो रिलेसन पहिला देखाएर अनि हामी जुन क्वेसन भनिरहेको छ त्यो क्वेसनको आधारमा हामी क्लोज टु दि अर्थ जाने अनि अर्बिटल भेलोसिटी र टाइम टु मेक वान कम्प्लिट रिभोल्युसन निकाल्न सक्दछौँ हैन। भनेपछि हामीले फर्स्ट अफ अल गर्नु के पर्छ है कि यो ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन ME and M provides necessary centripetal force to the satellite है त। यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले पहिला के गर्ने त, now the concept is the gravitational force है, the gravitational force between mass of the earth and mass of the satellite between ME and M provides the necessary centripetal force to the satellite यो कन्सेप्ट हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र यसको आधारमा नै हामी के लेख्न सक्छौं त, we can write like this is actually mv square over r, where r is the radius of the orbit of the satellite. It is given in the diagram, and the gravitational force between ME and M now becomes GMEM over r square. हामीले भेलोसिटीको कुरा गर्दैछौँ, भेलोसिटी हुने भएकोले हामीले के गर्न सक्छौँ, यो रिलेसनबाट मेनली यही रिलेसनबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिलेसनमा कुनै कन्फ्युजन हुनु भएन है त। यो रिलेसनबाट हामीले काम गर्दाखेरि यो हामी के लेख्न सक्छौँ त, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यो रिलेसनबाट, यो फ्रम मानौ यो इक्वेसन 1 हो, यो फ्रम इक्वेसन है 1 बाट यो हामीले यो गर्नुको कारण मैले डाइरेक्टै फर्मुला राख्न सक्थे, तर विद्यार्थी भाइ बहनुलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ, कन्फ्युजन हुन सक्छ, कहाँबाट डाइरेक्टै आयो भनेर मैले यो बेसिक कुरालाई लिएर यही बेसिक रिलेसनको रेफरेन्समा मैले भेलोसिटीलाई देखाउँदै छु। अब यो फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले v स्क्वायर इज इक्वल टु GME ओभर r लेख्न पाइयो है। एक दोस्रो कुरो, यो v इज इक्वल टु हामीलाई दिएको जुन वस्तु हो त्यो वस्तुको आधारमा g र r दिइरहेको छ, अनि त्यसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ, यो GME लाई GRE को होल स्क्वायर अनि यसलाई हामी RE प्लस H लेख्न सक्दछौँ, अन्डर द स्क्वायर रुटमा राख्न सक्छौँ हैन। अब when the satellite is very close to the earth, अब जब सेटेलाइट क्लोज टु दी अर्थ आउँछ यो बेलामा h को भ्यालु कति हुन आउँछ त, 0 हुन आउँछ है। h nearly goes to 0 means when the satellite is close to the earth, when the satellite is close to the earth, जब अर्थ को नजिकमा आउँछ त्यो बेलामा हामी के लेख्न सक्छौं त, अर्थ को नजिकमा आएको बेलामा h is nearly equal to 0 है। h चाहिँ 0 को नियर अबाउटमा हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो यो माथिको जुन रिलेसन हो that is reduced, it is reduced to this is actually GRE square over RE plus 0. Now it becomes this is GRE, simply GRE, because R square and RE will be cancelled out, so it becomes the orbital velocity, right? It becomes the orbital velocity of the satellite as it is very close to the earth है। हामीले यो डाइरेक्टै पनि अप्लाई गर्न सक्छौं यदि हाम्रो मानसपटलमा यो रिलेसन छ
कुनै कन्फ्युजन छैन भने orbital velocity in the case when the satellite is very close to the earth मा हामी डाइरेक्टै यो अप्लाई गरेर orbital velocity हामी डिटरमाइन गर्न सक्दछौँ है यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन त्यसकारण हामीले यो orbital velocity निकाल्दाखेरि यो रुट अन्डर जस्तै GRE आएको छ यही दुईटा वस्तु हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा g को भ्यालु 9.8 दिइरहेको छ त्यसैगरी RE को भ्यालु 6.4 10 to the power 6 मिटर दिइरहेको छ अनि यहाँबाट हामी orbital velocity आफ्टर म्यानिपुलेसन गरेर हामी निकाल्न सक्छौं क्याल्कुलेटर हामी थिचौं 9.8 multiplied by 6.4 10 to the power 6 मा हामीले यसरी थिच्दाखेरि हामीले एक्चुअली के पाउन सक्छौं त this is near about 7.92 multiplied by 10 to the power 3 meter per second है त यति आउन सक्छ अनि यसलाई हामी किलोमिटर सिस्टममा यदि राख्यो भने this is near about 8 kilometer per second. So this is our orbital velocity when the satellite is very close to the earth surface. Now we are going to find the time period as well. है टाइम पिरियड को कन्सेप्ट पनि हामीले जान्नुपर्छ फर सेकेन्ड केस हामीलाई टाइम पिरियड झिक्नु पर्ने छ है अब यो टाइम पिरियड को लागि पनि हाम्रो जुन बेसिक रिलेसन हो त्यही बेसिक रिलेसनबाट जानुपर्ने हुन्छ है अब त्यो टाइम पिरियड को लागि जस्तै हामीलाई v is equal to for case 2 यो सेकेन्ड केसमा हामीलाई टाइम पिरियड को लागि t निकाल्नु पर्ने हो फर केस 2 टाइम पिरियड t is equal to t is to be determined this is the time period अब यसको लागि पनि हामीले यो अहिले हेरिसकेका छौं अब हेर्दाखेरि हामीसँग v को भ्यालु दिएको छ अहिले जुन हामी निकाले हो v को भ्यालु हामीलाई दिएको छ है यो जस्तै यो GRE स्क्वायर हो त्यसैगरी सिन्स v goes to जस्तै GRE स्क्वायर GRE दिएको छ रुट अन्डर GRE दिएको छ हैन अब यो GRE दिएको छ भने हामीले नियर द अर्थ सरफेस भेरी क्लोज टु द अर्थ सरफेस हामी RE इन्टु ओमेगा को टर्ममा हामी जान सक्छौं यसरी गइसकेपछि रुट अन्डर GRE अन्डर द स्क्वायर रुट हामीले पढिसके हो सर्कुलर मोसनमा हामी v goes to r टाइम्स ओमेगा को रिलेसन पढिसके हो यसैको रेफरेन्समा हामी यो कुरा लेख्न सक्छौं when the satellite is very close to the earth where omega is its angular velocity. Okay, so what you can write it here, omega can be written like this is GRE square GRE over RE square under the square root लेख्न पाइयो है यसरी लेखेपछि यो RE GRE यो हामीसँग छँदै छ त्यसपछि यो हामीले लेख्दाखेरि यो RE ले यो RE क्यान्सल आउट हुन्छ जसले गर्दा हामी के भन्न सक्छौं त this is actually g by RE under the square root of g by RE तर यो ओमेगा हामीले टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने भएकोले 2 पाई ओभर t पनि हामी हेरेका छौं जसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौं त रुट अन्डर दिस इज रुट अन्डर g ओभर k RE लेख्न सक्छौं अब यसलाई हामी यसरी टाइम पिरियड को रूपमा दिँदाखेरि फर्ममा राख्दाखेरि therefore t goes to 2 pi times root under this becomes RE by g. Now we have the given value RE is given and g is also given. Now after putting all that values and doing the manipulations by the calculator we can write 6.4 10 to the power 6 meter and the value of g is 9.8 according to the question. And as we manipulate it, as we do the mathematical manipulations by the help of calculator, okay, if we do the manipulation by the help of calculator, then we will get some sort of values for the time period, and this is near about this time period for one complete revolution or for one complete round the earth the satellite takes near about 5077.6 seconds.
Okay, near about this much second it takes there. Okay, so this is called the time to make one complete revolution by the satellite when it is very close to the earth. Okay, okay students, thank you, and I hope if you have any query, feel free to comment on the lecture. Thank you very much.